Students, welcome to all. You are learning the topic number 4, that is Kingdom Animalia. In last video lecture, you studied about the general characters of the superclass Pisces. Now in today's lecture, you will learn about the class Chondrichthyes. So these class Chondrichthyes come under the superclass Pisces. So superclass Pisces classified into two classes, class Chondrichthyes and class Osteichthyes. So the meaning of chondrichthyes is chondron means cartilage and ichthyes means fish, means such fishes are cartilaginous fishes. And class osteichthyes, the meaning of osteichthyes is osteon means bone and ichthyes means fish, means they have their endoskeleton is bony. In today's lecture you will study detail about the class chondrichthyes. Now let's study about the examples, common examples of chondrichthyes. So first example is Scalodon. This Scalodon is commonly known as dogfish. Why it is known as dogfish? Because it has good smells sense organ like a dog. So it is commonly known as dogfish. Again the next example is Pristis. After that electric ray, then common skate, then hammer-headed shark, hammer-headed because its head is like hammer. Then another examples are great white shark, again trigon means stingray. These are another examples. Then chondrichthyes includes the animals in which endoskeleton is cartilaginous. त्यांचं endoskeleton आहे, inner skeleton आहे ते कसं आहे, cartilaginous. Cartilaginous means these such tissues are strong but they have a flexibility. It is a cartilaginous. Then these are exclusively marine, means most of exclusively these organisms found in salty water. Then their exoskeleton is form of placoid scales. These are type of scales and these placoid scales are tiny, strong, tiny असतात ते. Those scales that cover the skin of the cartilaginous fish. These placoid scales covers the skin. See here you can see in this in diagram. These are placoid scales. Then teeth are modified placoid scales. यांचे जे दात आहेत तेच काय आहेत तर मॉडिफाईड प्लॅकॉइड स्केल्स आहेत विच आर बॅकवर्डली डायरेक्टेड. मागच्या बाजूला ते डायरेक्ट झालेले असतात. सी हियर इन दिस इमेज टीथ. ओके, माउथच्या आतमध्ये काय आहेत टीथ आहे. माउथ इज व्हेंट्रल इन पोझिशन. यांचं जे माउथ असतं ते कुठे असतं व्हेंट्रल साईडला, मीन्स लोअर साईड ऑफ द फिश. फिशची जी खालची बाजू आहे तिथे यांचं माउथ असतं. माउथ इज व्हेंट्रल इन पोझिशन. देन सिंगल डॉर्सल फिन अँड 2 pairs ऑफ लॅटरल फिन्स आर प्रेझेंट. दे हॅव अ सिंगल डॉर्सल फिन, एकच त्यांना डॉर्सल फिन आहे अँड 2 pairs ऑफ लॅटरल फिन्स मीन्स पेक्टोरल फिन्स. सी दीज आर पेक्टोरल फिन्स. ह्याचे दोन आहेत ते काय आहेत पेक्टोरल फिन्स आहेत अँड पेल्विक फिन्स. आणि इथे जे आहेत दीज आर पेल्विक फिन्स. आणि यांच्यामध्ये काय आहेत क्लास्पर्स मीन्स दीज आर कोप्युलेटरी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्शनसाठी ते युजफुल असतात. देन कॉडल फिन इज हेट्रोसर्कल. यांचं कॉडल फिन आहे. सी दिस इज कॉडल फिन. हे जे आहे ते काय आहे कॉडल फिन आहे अँड दिस कॉडल फिन इज हेट्रोसर्कल मीन्स एसिमेट्रिकल. See, normally we see fishes have symmetrical caudal fin. त्या दोन्हीचा आकार सारखा असतो, शेप सेम असतो, पण यांच्यामध्ये एक जे असते लार्जर असते, अनदर इज स्मॉलर. इट इज asymmetrical. So caudal fin is heterocercal means asymmetrical. Then 5 to 7 pairs of gill slits are present. Here are the gill slits. 5 to 7 pairs of gill slits, but these are not covered by operculum. In case of chondrichthyes, gills are not covered by operculum. त्यांच्यावरती स्किन थीन असं कवरिंग नसतं. गिल्स आर ओपन.
देन एअर ब्लॅडर इज ॲबसेंट, यांच्यामध्ये एअर ब्लॅडर नसते. इन ऑस्ट्रिक्थिस एअर ब्लॅडर इज प्रेझेंट. एअर ब्लॅडर मीन्स दीज आर गॅस फिल्ड ऑर्गन्स, त्यांच्या बॉडीमध्ये गॅस फिल्ड ऑर्गन्स असतात. ते युजफुल इन अ बियॉन्ड सी, त्यांना तरंगण्यासाठी पाण्यामध्ये ते युजफुल असतात. अँड बिकॉज ऑफ सच एअर ब्लॅडर these organisms can stay at their current water depth without having to waste energy in swimming. स्विमिंग न करता सुद्धा एअर ब्लॅडरमुळे ते काय होऊ शकतात, तरंगत राहू शकतात. पण जे कॉन्ट्रिक्टाइज आहेत, इन कॉन्ट्रिक्टाइज एअर ब्लॅडर इज ॲबसेंट. सो बिकॉज ऑफ ॲबसेन्स ऑफ एअर ब्लॅडर दे हॅव टू कंटिन्यू स्विम, त्यांना कंटिन्यू स्विमिंग करावं लागतं. देन दीज आर प्रिडेटरी फिशेस. हे जे फिशेस आहेत ते प्रिडेटरी आहेत. प्रिडेटरी मीन्स शिकार करणारे, दुसऱ्यांची शिकार करतात ते प्रिडेटरी फिशेस. सम ऑफ देम हॅव अ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. फॉर एक्झाम्पल टॉर्पिडो. सी इन इलेक्ट्रिक रे मीन्स टॉर्पिडो, दे हॅव अ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. हियर आर द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. हे जे दोन स्पॉट आहे तिथे काय असतात, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स असतात. इलेक्ट्रिक ऑर्गन्सचा यूज काय आहे, मग हे दीज इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स यूज्ड फॉर दी पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अन इलेक्ट्रिक फील्ड. ते काय करतात, त्यांच्या बाजूला इलेक्ट्रिक फील्ड तयार करतात. सो द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, त्याच्यामधून जे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज येतो फ्रॉम दिस ऑर्गन इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. ते दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम त्यांच्या स्पेसिसबरोबर कम्युनिकेशन करू शकतात. अगेन इट इज यूज फॉर मेटिंग, अगेन इट इज यूज फॉर डिफेन्स एट्सेट्रा. ओके. देन सम हॅव अ पॉयझन स्टिंग. काही जे ॲनिमल्स आहेत कॉन्ट्रिक्टाइजचे, दे हॅव अ पॉयझन स्टिंग. फॉर एक्झाम्पल ट्रिगॉन मीन्स स्टिंग रे ॲज ऑर्गन ऑफ डिफेन्स अँड ऑफेन्स अँड डिफेन्स, म्हणजे स्वतःचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी, अगेन फॉर द प्रिडेशन. दोन्हीसाठी त्यांच्यामध्ये काय असतं, स्टिंग रे असतं. ही जी आहे ती स्टिंग रे, त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं, ते ऑफेन्स पण करू शकतात, म्हणजे स्वतःला प्रोटेक्ट पण करू दुसऱ्यावरती हल्ला पण, म्हणजे दुसऱ्याची शिकार पण करू शकतात आणि स्वतःला डिफेन्स पण करू शकतात. देन देअर रिप्रोडक्शन. सो मेल कोप्युलेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड क्लास्पर्स आर प्रेझेंट. त्यांच्यामध्ये काय असतात, मेल कोप्युलेटरी ऑर्गन्स असतात. कोप्युलेटरी ऑर्गन्स म्हणजेच काय, दीज ऑर्गन्स मीन्स द ऑर्गन विच डिपॉझिट स्पर्मॅटोझोआ डायरेक्टली इन टू द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक. तो जो ऑर्गन असतो तो काय करतो, मेल गॅमेट्स जे आहेत ते डायरेक्टली फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅकमध्ये एंटर करतो. मग असे फॉर कोप्युलेशन दे हॅव अ क्लास्पर्स. Then fertilization is internal, means the fusion of gametes takes place inside the body of female. फिमेलच्या बॉडीमध्ये फ्युजन होतं. Then many of them are viviparous. Viviparous means they directly give birth to young ones, not egg laying. ते अंडी घालणारे नसतात, ते डायरेक्टली काय करतात, मोस्ट ऑफ द फिशेस ऑफ द कॉन्ट्रिक्टाइज आर विविपेरस, म्हणजेच ते डायरेक्टली यंग वन्सना बर्थ देतात. So this is all about the class Chondrichthyes.